तिन संतन को बंदना सिर चरणन अवतार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन अवतार। पतित पावन भक्त वशल कृपाल राम तांदे सागर। मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र दरबार दे उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण पर सही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है। आओ गुरमत विचारां दी साझ पाउण तो पहला गुरदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए। आज्ञा पाइए आखो पाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी चौथी उदासी के समय इमनाबाद नगर के नज़दीक बराज रहे ने, जिथे महाराज बाबर के कैद किए गए इमनाबाद के जोड़े लोग हैं बाबर के कोलों छुड़ा करके उन्होंने इमनाबाद वाल लियाए ने। नगर तो बार बार महाराज विराजे हुए ने ते नगर के लोग अपने उजड़े हुए नगर को वेख रहे हैं। जिथे टुटे हुए घर नज़र आ रहे हैं, मरे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, धरती के उपर खून ही खून नज़र आ रहा है। सतगुरां दे कोलों वो लोग चले ने, नगर दे विच वेख रहे हैं, पहचान रहे हैं अपने साक संबंधियां नूं, धीआं पुत्रां नूं जो धरती के उपर मरे पाए। जदों भी कोई मुसलमान नज़र आता है उसनूं लभदे ने और दफन कर दिंदे ने। जदों भी कोई हिंदू घराने का मरिया नज़र आता है उसनूं पकड़ते ने, संस्कार कर दिंदे ने। इदां उच्ची उच्ची रो रहे ने, घबरा रहे ने। ते गुरु नानक पातशाह उन्हां दी ऐसी हालत नूं बयान करदिआं होइआं महाराज आसा राग दे अंदर शब्द उच्चारण करते ने उन्हां लोकां ताईं। सतगुरु जी कहते कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेरा बंद गारेडर, कहाँ सो लाल कवाई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि भाई कित्थे ने जिथे तुसीं खेडदे हुंदे सी वो थावां कित्थे ने? कित्थे हन तुहाडे तबेले जिन्हां दे विच घोड़े बजे रहिंदे सन? कहाँ भेरी सहनाई, कित्थे हन वो ढोल भेरियां शहनाइयां जो कल इत्थे विआहां वाले घरां दे विच वज रहियां सन? कित्थे हन तुहाडे सूरमे जिहड़े पठान हत्थां दे विच तेगां किरपानां पकड़ के इन्हां गलियां दे विच घोड़े नचाउंदे सन? कहाँ सो आसिया मुख बाके इत्थे दिसह नाही। महाराज उन्हां औरतां नूं पुछदे ने कित्थे हन वो शीशे जिन्हां दे विच खड़ के तुसीं अपने वालां दीआं पट्टियां कर कर लाउंदियां सन, इन्हां चीरां दे विच संधूर पाउंदियां सन, किते भी कुछ नज़र नहीं आउंदा। इहो जग तेरा तूं गोसाई, एक घड़ी मह थापो थापे जरवट देवे पर। महाराज कहते हैं कि यह जिहड़ा सारा संसार है इसका मालक है जो परमेश्वर, उसके हाथ है वो एक घड़ी दे विच इस संसार को सुंदर सजा दिता ते जेकर वो चाहे तो एक पल दे विच ही सारे संसार को उजाड़ करके साड़ करके नाश कर सकता। महाराज इदा उन्हां लोकां नूं समझाउंदे ने। गुरु नानक पातशाह इस प्रकार उन्हां लोकां नूं समझा करके विराजे होए ने। वो जिहड़े लोक हैं
ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪਰਲੋਕ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਗ ਪਵੋ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬੰਧਿਆ ਹੈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤੈਵੇਂ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੁਹਰਾ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਸਿਮਲ ਬ੍ਰਿਖ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹਨ ਉਹ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਸੁਖਮਨ ਤਜ ਅਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਭੋਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਰਸਾਲ ਕੋ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰ ਬਾਜ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਗਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹਨ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਬ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਪੁਰਾ ਪੁਰ ਮਹਿਜਬ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬੈਠੇ ਇਹ ਥਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਢੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਟੋਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦਾ ਸੀ। ਇਤ ਆਹਾਰ ਕੇ ਜਾਜਨ ਕਵਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਖਾਨਨ ਕੇ ਕਬ ਭਵਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਧਨਾੜ ਪਠਾਨ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਸੁਦਾਤਰ ਬਿਨਕੋ ਨਾ ਦੀਨੋ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਰੋ ਮਿਲਿਓ ਦੁਖਦ ਮਦਹੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਗਿਆ ਪੂਰਨ ਪਾਸੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਜੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਹੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਹੀ ਵਰਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੰਕੇ ਮਿਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਸਮਾਂ ਜਬ ਬੈਠ ਬਿਤਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਆਲਸ ਆਵਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਏ ਰਹਿਓ ਤਬ ਕਹਿ ਜਗ ਸਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਦਰੂਦ ਇੱਕ ਉਦਰ ਪ੍ਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਤੌਕੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਕਰ ਕੀਤੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਤਹਿ ਠਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀਲ ਕਾ ਕਾਟੇ ਜਬ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਾਗ ਮੱਲੀ ਮਰਦਾਨੇ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਣ ਲੱਗਿਓ ਨਿਹਾਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਏ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਾਟਿਓ ਏਕ ਬਹੁਤ ਤੈ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਔਰ ਲਿੰਗੋ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰੀਤਾ ਏਕਨਾਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਤਾਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਰ ਪਾਠ ਦਵੈਦੀਨ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਪੂਜਕ ਸਰਬਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਤ ਬਿਲਾਸੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਮਨਾ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਬਰਾਜੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤ ਜਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮਹਿ ਤਬ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਭਾਰ ਨਕੇਤ ਵਸਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਤਾਂਤ ਦੇਖ ਪੁਰਕੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਨਗਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਔਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਲਖੇ ਤੁਮ ਫੇਰ ਚਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਚਲ ਆਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ।
ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਾਰ ਪਾਰ ਲਪਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨ ਸਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਮਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਕ ਅੰਬਜ ਵਿਖਸੇ ਚਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਗਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨਾ ਪ੍ਰਸੀਦਤ ਬੇਗੁਨ ਖਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਉਤੇ ਸਭ ਜਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਤੁਰਕ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਆਨ ਚਾਨਣ ਲਪਟਾਨੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਲਪਟੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਪਾਈ ਕਮ ਦੇਸ ਜਗਤੇਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੀਨੋਂ ਉਪਦੇਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਥੈਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਧ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਤਿਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਤ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਇਤ ਕੋਨਾ ਭਗਤਾਂ ਬਿਤਾਏ। 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਮਨਾ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਥਾਨ ਮਨ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਤੀਰ ਸਰੀਰ ਸਾਜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਗ ਸਤਾਸਤ ਸਮਸ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਾੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਲੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੋ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਬਿਲੋਕ ਤੋਰਾ। ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਅਜਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਔਰ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਅਜਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਸਾੜਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੈ ਰਾਮ ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਨਕਾਬ ਸੁਧ ਲੀਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਜੇ ਐਸੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧੇਰਿਓ ਕੈਸੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਾਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੇੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ। ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੇਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੂਲ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਘੜੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਔਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਆਦਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੋਪਨਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਉਠਾਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਥਨ ਅਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਮ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠਣਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਘਟਾ ਘਟਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਗਿਆਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਫੇਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਥੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਮੱਥਾ, ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਸ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੱਸ ਹੈ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਬੁਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਚੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਲਿਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੋਤਾਂ ਕਾ ਬਹਾਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤੂ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਲ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਾ ਹੋ ਜਸਨੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਕੁਸਲ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸਬਦ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸੁਰ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਤ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਮਹਾ ਮਨ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਤੁਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਅਵਰ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਲਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚਲਿਆ ਗੁਰਿਆਣੀਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ